शामिल होते हुए उनके जख्मों पर हमेशा मरहम रखती है, चाहे वो रेजिडेंशियल स्कूल के ही रूप में क्यों ना हो, शादी मुबारक स्कीम के लिए ही क्यों ना हो, और रमज़ान में रमज़ान पैकेजेस, दावत इफ्तार, कई तरह के मुनफरिद स्कीमात इस रियासत में वो मुतारुफ कराई है। मुझसे पेश रहो कई मुकर्ररों ने उनकी तारीफ में उनके लिए दुआओं के लिए आपसे अपील की है। यकीनन वो काबिल मुबारकबाद है और दुआओं के हकदार हैं जिन्होंने गरीब लोगों के लिए ये काम किए, और न सिर्फ मुस्लिम अक़लियत बल्कि मेजॉरिटी के भी ख़वातीन के लिए आज वो गंगा जमनी तहजीब के अलमदार बने हुए हैं और रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए रात दिन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस शहर के MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब ने भी हमारे लिए डेवलपमेंट्स के लिए तकरीबन जो काम कर रहे हैं, कभी शहर में रात के 12 बजे निकल जाते हैं या 1 बजे निकलते हैं और जो काम हो रहे हैं वो कामों का जायजा लेते फिरते हैं और देखते हैं कि काम हो रहे हैं नहीं हो रहे। वो अपने पिछले कई मौकों पे ये बोलते हुए आ रहे हैं कि शहर की तरक्की की काम इंशाल्लाह 31 जुलाई तक वो कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा बहुत वक्त आगे पीछे हो सकता है जरूर, लेकिन काम वो जो बेड़ा उठाए हैं, हम कॉर्पोरेशन की तरफ से जो बेड़ा उठाए हैं, यकीनन काम पिछले अगले 2-4 माह के अंदर पाए तकमील को पहुंचेंगे। दो एक काम की तरफ मैं मौसम की तवज्जो मंजूर कराना चाहता हूँ, माफी के साथ कि वो कुछ ख्याल ना करें। इस शहर के यहाँ पे बहुत सी खवातीन बैठे हुई हैं। मैडम ने भी वादा किया था कि मैटरनिटी नर्सिंग होम शहर के उस तरफ के एरिया में एक तामीर किया जाएगा, तो आज तक क्या मालूम है, सिर्फ वादे ही चल रहे हैं। मेरे उनसे अदब गुजारिश है, क्योंकि मैडम हमेशा मसरूफ रहती है, हम लोगों ने भी 12 उनसे नुमाइंदगी की है कि मैटरनिटी का संग बुनियाद रखे और काम शुरू करें। साथ ही साथ मिनी हज हाउस के ताल्लुक से भी एक बात चल रही थी, वो कई दिनों से क्या मालूम है, इसके ताल्लुक से कुछ फंड्स भी क्या मालूम है आ चुके हैं। मेरे MLA साहब से वो भी गुजारिश है कि बकरीद से पहले लोग हज को जाने से पहले अगर उसका भी अगर संग बुनियाद रख जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप लोगों के और हमारे कारनामे में एक अजीम इजाफा हो सकता है। मेरी ख्वाहिश है साहब से कि इस ताल्लुक भी क्या मालूम है वो ये काम अंजाम दे, और मैं मुबारकबाद देता हूँ साथ ही साथ KCR साहब के अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी कि जिन्होंने ये स्कीम को आसान बनाने में और ये स्कीम को लागू करने में मौसर रोल अदा किया है, ताकि क्या मालूम है आम पब्लिक को, आम लोगों को इसका फायदा पहुंचे। और एक बात अभी यासीन साहब भी साहब तकरीर कर रहे थे कि आप कभी भी क्या मालूम है ये तोहफा लेते हैं और MLA साहब का शुक्रिया अदा नहीं करते। अंदर पब्लिक में से एक आवाज आई है, जिस तरह से स्कीम 50,000 से 75,000 हुई, 75,000 से 1 लाख रुपए हो गई। पब्लिक से एक आवाज आ रही थी कि अगर ये पैंट शर्ट के बजाय एक सफारी और एक साड़ी के बजाय अगर एक कतान की साड़ी अगर MLA साहब देते हैं तो बहुत ही क्या है मालूम है शुक्रिया अदा करते हैं। पब्लिक की तरफ से भी MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि तोहफे को कुछ और बढ़ा के दे। వారందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। చాలా సంతోషం గౌరవనీయులు పెద్దలు గౌరవనీయులు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేపట్టిన ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున మనం జరుపుకుంటున్నాము। అంటే ఒక ఆడబిడ్డ కడుపులో పడ్డారంటే మరి గృహహత్యలు కూడా జరిగేవి చాలా మనం చూసినాము। హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒక 3-4 నెలలు గర్భవతి ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో చూపించుకుంటే ఆడబిడ్డ అనగానే అబార్షన్ చేయించుకునే వాళ్ళు చాలా మంది, మనం లేడీస్ కాబట్టి మనందరికి తెలుసు। మరి అది జరగకూడదు। మరి ఆడబిడ్డ అయితే ఏం తప్పు చేస్తుంది? ఆడబిడ్డ లేని ప్రపంచం లేదు, మరి ఆడబిడ్డ లేని ఎక్కడ కూడా లేదు। కాబట్టి ఆడపిల్లలు ఉండాలి అని చెప్పి గ్రహించిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే గౌరవనీయులు మన KCR గారు అని నేను చెప్పుకుంటాను। మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆడబిడ్డల ఆశీస్సులు మన గౌరవనీయులు KCR గారికి ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని, మరి వారు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని మనందరం కోరుకుంటున్నాం। నా తరఫున మరి అందరి తరఫున కోరుకోవడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా మన అర్బన్ MLA బిగాల గణేష్ గుప్తా అన్నగారు అవర్నిషల్ అంటే 24 గంటలు కష్టపడుతున్నారు। నగరాన్ని ఒక సుందరీకరణగా తీర్చిదిద్దాలి। మరి ప్రజలందరూ నన్ను ఒక ఓట్లేసి MLA చేసినప్పుడు వారి కోసం నేను అవర్నిషల్ కష్టపడాలి, 24 గంటలు పని చేయాలని దృష్టి పెట్టుకొని అన్నగారు రాత్రి నాకు చాలా మంది ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు, నేను ఏ డివిజన్కి వెళ్ళినా చెప్తున్నారు, మీ MLA గారికి నిద్ర పట్టదా, రాత్రికి ఒక 2 గంటలైనా రెస్ట్ తీసుకుంటారా లేదా అని అడుగుతున్నారు। మరి అన్నగారు అంత కష్టపడుతున్నారు నగరాభివృద్ధి కోసం।
అంటే నగరాన్ని ఒక సుందరీకరణగా తీర్చిదిద్దాలి. నాకు ఓట్లు వేశారు, గెలిపించారు అందరూ ప్రజలు కాబట్టి వారి ఆశీస్సులు కూడా ఉండాలి. మరి మనందరి నగర ప్రజల ఆశీస్సులు, ఆడబిడ్డల ఆశీస్సులు మా అన్నగారికి ఎప్పుడు ఉంటాయి. మరి అదేవిధంగా అన్నగారు అంటే మనకు के कीड़ाली नाडे कदर रंग में कदराली कदराली कदर सीम के कीड़ाली नाडे कदर रंग में अन्नलु तम्मुलु अक्कलु చెల్లెలు అంతా సల్లంగుండాలే తమ్ముకు వచ్చిన చిమ్మని చీకటి చెల్లా చెదురైపోవాలే కనులు పనులు నదులు निजामाबाद के एमएलए जनाब बिगाड़ा गणेश इनका खाली बोलना नहीं बल्कि मौजूद है। आई जनाब एमएलए गणेश गुप्ता అన్నగారు మంచి ఆలోచనతో ఒక మంచి బ్యాగ్లో అమ్మాయికి అబ్బాయికి నేను పెళ్లికి వెళ్ళలేను కాబట్టి ఒక కానుకగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి మరి మంచి బ్యాగ్లో ఒక చీర డ్రెస్ పెట్టడం అనేది చాలా సంతోషపడుతున్నారు ప్రజలు. మరి ఒక ఆ తల్లిగారింటికి ఒక ఆడబిడ్డ వెళ్ళినప్పుడు ఒక బ్లౌజ్ పీసో కట్నమో పెట్టాలంటే ఎంత ముందు అవుతారు, కానీ అన్నగారు ఎంత ముందు కాకుండా మా ఆడబిడ్డలకి నేను కానుకగా ఇవ్వాలని చెప్పి మరి మంచి ఆలోచనతో బ్యాగ్లో డ్రెస్ పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. మరి అన్నగారికి నగర అభివృద్ధి కోసం అయితే మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. అండర్ గ్రౌండ్ పైన ఎవరు ముట్టుకోలేదు, దాన్ని పెద్ద ఎత్తున జరుపుతున్నారు. మరి అదే కలెక్టర్ గ్రౌండ్ కూడా చూస్తున్నాం, స్టోన్స్ తోటి ఎంతో అందంగా మనం అక్కడ కాళ్ళు వస్తుంటే నేను చూస్తుంటాను ఎప్పుడు రోజు కూడా కాళ్ళు వస్తుంటే చాలా అందంగా అనిపిస్తుంది. మరి అదేవిధంగా అన్ని పనులు కూడా సక్రమంగా సాగిపోతున్నాయి. నగరాభివృద్ధి కోసం 850 కోట్లు తెచ్చిన ఘనత ఎవరంటే మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు, నిజామాబాద్ ఎంపీ కవితక్క గారు అని నేను చెప్పుకుంటాను. మరి అన్ని పనులు కూడా సక్రమంగా సాగిపోతున్నాయి. మరి అన్నగారికి మనందరి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని, ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. దానికి 75,000 రూపాయలు చేసింది. 75,000 రూపాయలు చేసిన తర్వాత కూడా ఇదే హాల్లో మేము ఇచ్చినాం. మళ్ళీ దాని తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు సార్ అని చెప్తే ఇట్లా కాదయ్యా ఒక పని చేద్దాం, రౌండ్ ఫిగర్ 1,00,000 రూపాయలు చేసి పడతామని 1,116,000 రూపాయలు ఇచ్చి అంటే బిడ్డే కట్నం ఇవ్వాలి, చుట్టాలను పిలుచుకోవాలి, పట్టు చీర పెట్టాలి, చుట్టాలకు కూర కోసి భోజనం పెట్టాలి. అయితే 1,116,000 రూపాయలు. क्या बोले अम्मा केसीआर साहब, हम लोग जाके बोले साहब गरीब आवाम बहुत खुश है। तो उन्होंने बोला जो भी हमारे रिश्तेदार आते हैं हमारे बेटे को इज्जत से अपने ससुराल के घर में भेजेंगे, उनको अच्छा साड़ी दिलाएंगे, हमारा दामाद को कपड़े दिलाएंगे और जो मेहमान आते उसकी बकरा वगैरह काट के खिलाएंगे, उधार नहीं करेंगे, बाहर जो भी पैसे देंगे हमारे केसीआर साहब देंगे। इसीलिए हम 1 लाख रुपए दिया गया। గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి పథకాలు కొన్ని మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తారు. ఏదో పెన్షన్ అట, ఏదో కళ్యాణ లక్ష్మి అట, గట్లా కాదు. ఈ ప్రభుత్వం మనిషి భూమి మీద పుట్టక ముందు నుంచి మొదలు పెడితే చనిపోయే చివరి దశకు ఈ స్కీమ్ ఇస్తా ఉన్నారు. ఒక మహిళ గర్భవతి అయిందంటే ఆ గర్భంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డ బయటకు రాకముందే ఆ తల్లి మంచి భోజనం తినాలి, అయితేనే 12 బిడ్డని కనగలుగుతారు. వాళ్లకు అంగన్వాడీ సెంటర్లలో భోజనం పెడతా ఉన్నారు. మంచి పాలు, కోడిగుడ్లు, మంచి భోజనం ఇచ్చి మళ్ళా తల్లి పనిచేయకపోసి మందిర పైకి రాదు. అయితే మంచి భోజనం తినాలి, డబ్బులు పని చేయకపోతే ఇల్లు నడవదు కాబట్టి 4,000 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం. మరి చెకప్ పోవాలి, చెకప్కి పోవాలంటే భర్తను లేకపోతే తండ్రి తల్లి ఎవరినో తీసుకొని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోవాలి. మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచనలు ఎట్లుంటాయంటే నేనే అందరికీ మేనమామనైతా, నేనే మా అక్క చెల్లెళ్ళకి అందరికి అన్ననైతా,
మా గరీబ్ వాళ్ళకు నేను బిడ్డనైతా కొడుకునైతా అన్ని నేనే చేస్తా, ఏకపాత్ర అభినయం అనే విధంగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఒక 102 అని ఫోన్ నంబర్ వస్తే ఏసీ జీప్ ఇంటి ముంగటికి వస్తుంది. మీరు ఆటోలు పట్టుకొని అవసరం లేదు, రోడ్డు మీదకి పోయే అవసరం లేదు. ఆ ప్రెగ్నెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంటి ముంగటికి జీప్ వస్తుంది. జీప్ వచ్చిన తర్వాత ఆ జీప్లో కూర్చోబెట్టుకొని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి తీసుకొని పోతుంది. తీసుకొని పోయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్తో చెకప్ చేపిస్తారు, స్కానింగ్ చేపిస్తారు, మందులు ఇప్పిస్తారు, తీసుకొచ్చి మన వాపస్ క్షేమంగా ఇంటికి దించేస్తారు. तो मेरे बहनों, आपके पास सब मोबाइल नंबर है, कोई प्रेग्नेंट है तो उसको चेकअप के लिए अपने घर वालों का आसरा चाहिए, नहीं तो आपके मदर के सहारा होना पड़ता है. अभी किसी की जरूरत नहीं है, सबका सहारा बनता है हमारा केसीआर साहब. एक एयर कंडीशन जीप का इंतजाम किया गया है. आपके मोबाइल से सिर्फ आपको दबाना है 102, तो आपके एड्रेस बोलिए, आपके घर पे एसी के जीप आएंगे और आपको लेके जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, दवाई दिलाएंगे, स्कैनिंग करवा के वापस अपना घर को भेजेंगे. इसके बाद जो प्रेग्नेंट औरत है वो काम नहीं करते, करना नहीं चाहिए. अच्छा खाना खाना चाहिए तो अच्छा बच्चों को जन्म दे सकते, और काम वजन नहीं उठाना चाहिए. इसीलिए केसीआर साहब ने अगर लड़का हुआ तो 12,000, लड़की हुआ तो 13,000 रुपए दिया जाता. वो कैसा बांटा जाता है? एटलीस्ट 12,000 కొడుకు పుడితే 13,000 బిడ్డ పుడితే 4,000 రూపాయలేమో చెకప్కి పోయినప్పుడు ఇస్తారు. మళ్ళీ డెలివరీకి పోతారు. డెలివరీకి పోయినప్పుడు మంచిగా డెలివరీ అయినాక ఒక కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తారు, ఒక సందుకి ఒక పెట్టె ఇస్తారు. దాంట్లో పిల్లలకు బట్టలు, తల్లికి 2 చీరలు, పిల్లలకు డైపర్లు, నూనె, పౌడరు, సబ్బు, ఆట వస్తువులు ఇవన్నీ ఇచ్చి మంచిగా 102 వాహనం ఎక్కించి ఆ పెట్టి అలా పెట్టి ఇంకో 4,000 రూపాయలు కవర్లో పెట్టి ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఆమె పాపం పని చేస్తలేదు కాబట్టి. तो ये पूरा पैसे आपको देके केसीआर किट के नाम से, जिसमें मदर के लिए कपड़े हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं, डाइपर्स है, तेल है, पाउडर है, साबुन है, हर चीज देके 4,000 रुपए देके वापस आपको जिम में बिठा के आपको घर को भिजा देंगे. ఇంకొక మా సార్ బాగా ఆలోచిస్తాడు దూరం. పిల్లలు ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలంటే టైంలో టీకాలు ఇవ్వాలి. అయితే ఇంకో 4,000 ఎప్పుడు పెట్టిండు తెలుసా? మనం తాకట్టు అంటాం. ఏదైనా అప్పు కావాలంటే బంగారమో ఏదో ఏంటో పెడతాం, పెట్టి పైసలు తెచ్చుకుంటాం. మనకు రుగలుకు ఉంటుంది, ఆ బంగారం వేయించుకోవాలంటే మనం పైసలు ఇస్తేనే వాడు ఇస్తాడు. అందుకోసం ఇంకో 4,000 ఎప్పుడు వస్తాయి తెలుసా? మన బిడ్డను చేసుకొని పోయి సూది ఇప్పిస్తేనే 4,000 ఇస్తారు, లేకపోతే ఇవ్వరు. అందుకోసం 4,000 కన్నా కూడా బిడ్డకు సూది గుర్తుంచుకుంటారని చెప్పి మా సార్ అట్లా పెట్టింది. బిడ్డ పొండి సూది ఇప్పి 4,000 తీసుకొని పోండి. అందుకోసం అని చెప్పి బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని గంత దూరం మా సార్ ఆలోచించింది. అయితే 12,000 రూపాయలు ఇస్తారు, బిడ్డ ఉడితే 1,000 రూపాయలు ఇస్తారు. ఇక ఆమె డెలివరీ అవుతుంది. డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇంట్లో పెద్ద మనుషులు ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ చేసి అడుగుతారు, బిడ్డ నాకు కొడుకు నీకు మన్మడు పుట్టినా మన్మరాలు పుట్టినా అంటే ఇక ఈమె బాగా డీల పడిపోతుంది. బిడ్డ పుట్టగానే అమ్మమ్మను తాతమ్మను ఇక బిడ్డ పుట్టింది, ఎందుకు బిడ్డ పుట్టింది, ఏమైంది బిడ్డ పుడితే నువ్వు ఆడదాని కావా, ఆడదాని లేకపోతే ప్రపంచం ఉంటుందా? बोलो अम्मा, आपके घरों में फोन करते दादी माँ आपके दोस्त को या रिश्तेदार को बेटी हुआ बेटा हुआ बोले तो बेटी हुआ बोले तो ढीला पड़ जाता. ऐसा बेटा हो ना था, क्या करते बेटा हो के? औरत नहीं है तो इस दुनिया है नहीं है. लेकिन ये गरीब लोग इसीलिए बोलते बेटी हुआ तो इनको कैसे पढ़ाएंगे, इनको कैसे आगे लेके जाएंगे, इसकी शादी कैसा करेंगे. इसीलिए बेटी हुआ तो ऐसा नहीं है कि बेटी हुआ तो प्यार नहीं है, ప్యార్ హే జరూర్. అందరికీ ప్రేమ ఉంటుంది బిడ్డ పుట్టినా కూడా. కానీ ఎట్లా చదివించాలి, మనం పెళ్ళి ఎట్లా చేయాలి అనేది ఆ కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఆ బాధతో అంటారు. మీకు కష్టం కావద్దు, కడుపులో పిల్లల్ని చంపద్దు, మీరు బిడ్డ పుట్టినా కొడుకు పుట్టినా కళ్ళ కద్దుకొని ప్రేమలో పెంచాలి, అలా పెళ్లి చేసి బాధ్యత నాది అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ విధంగా ఈ స్కీమ్ అనుకున్నారు. ఎవరికి ఆలోచన రాలే. గర్భవతి అయితే ఆమె పనిచేయదు కాబట్టి, ఇల్లు నడవదు కాబట్టి 12,000 రూపాయల ఆలోచన ఎవరికి రాలేదు. कोई प्रेग्नेंट रहते वो काम नहीं करना चाहिए, अच्छा खाना खिलाना चाहिए, तो ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया है.
आंगनवाड़ी सेंटर में खाना भी खिलाते हैं, उनके घर चलना है, वो औरत काम नहीं करते हैं, इसीलिए 12,000 रुपए देते हैं। सिर्फ हमारे केसीआर साहब इसके बारे में सोचे। ఇక పిల్లలు పెద్దగైన తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా తల్లికి అంగన్వాడీ సెంటర్లో భోజనం ఉంటుంది. పిల్లలు పెరుగుతూ ఉంటే అంగన్వాడీ సెంటర్లలో పెరిగే పిల్లలకు మంచి భోజనం కావాలి కాబట్టి అంగన్వాడీ సెంటర్లలో ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇక స్కూల్ చాలా మంది ఏం ఆలోచిస్తారమ్మా, బీడీ దేశంలో కానీ ఇళ్ళ నుంచి స్కూల్లో షేరింగ్ చేపిద్దామని పోతారు. ఆయన 25,000 నుంచి 50,000 ఫీజు చెప్తాడు. చెప్పండి ఇక మనకు నాని పనిగా మన కిస్మత్ కిందనే ये पिల్లగానికి ఏదో పెట్టిద్దాంगे అని वापस వస్తారు. आप लोग सोचते, हर एक औरत सोचते और एक गरीब आवाम सोचते कि हमारा जिंदगी ऐसा गुजर गया, हमारा बच्चों का अच्छा पढ़ाई देना चाहिए बोल के एक स्कूल में शरीक करने आप जाते तो 25,000 से लेके 50,000 रुपए तक फीस बोलते. तो आप लोग सोचते हमारा किस्मत यही है कि हम 25,000 नहीं भर सकते, हमारा बच्चों को कुछ ना कुछ काम पे लगा देंगे. लेकिन इसके लिए भी हमारे केसीआर साहब नहीं छोड़ा है. बच्चों को अच्छे से अच्छे हम एजुकेशन दिलाएंगे. మేము హాస్టల్లో పోతామమ్మా, పోయి పిల్లల్ని పిలుస్తాం, బిడ్డ ఎట్లుంది భోజనం చేసినా మంచిగా ఉందా అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కడ మంచిగా సార్, మాకు సాంబార్ అంటారు, అన్నం సాంబార్ పెడతారు, అందులో 2 టమాటాలు వేస్తారు, 2 ఉల్లిగడ్డలు వేసి ఉప్పు కారం వేసి పెడతారు సార్, గదే తినాలి. ఫస్ట్ మాకు ఇదే మాట చెప్తారు. నేను ఒక స్కూల్లో పోయినా మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక, నేను ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నాను గొప్పగా నేను నా డబ్బా కొట్టుకుంటలేను, కావాలంటే మీరు ఎవరన్నా రండి మిమ్మల్ని కూడా కొనుక్కోరు. ఒక హాస్టల్కి పోయి ఒక పిల్లని పిలిచిన, एक बच्चे को बुला के मैं पूछा बेटे कैसा है खाना, सब बहुत अच्छा है, यहाँ पे क्या खिलाते तुमको? हॉस्टल में पुलियोरा के बाद रात में खाना बचे तो सुबह हॉस्टल में लगा के तेल डाल के नमक मिर्ची डाल के पुलियोरा बना के खिला देते. लेकिन यहाँ पे 2 दिन इडली, पोहे, पूरी, वड़ा, पोंगल हर चीज बना के खिलाते. सुबह में बोर्नविटा के साथ अच्छा दूध पिलाते और एक हफ्ता में 5 दिन चिकन या नॉनवेज मटन खिलाते और अंडे भी खिलाते और मीठा भी खिलाते. ఇవి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2 రోజుల క్రితం బీసీ హాస్టళ్లతో సహా గురుకుల పాఠశాలలు ప్రతి నియోజకవర్గానికి చేసింది. ఆ విద్యార్థుల కోసం ఒక నర్సు ఉంటుంది. ఆ నర్సు వచ్చింది, అమ్మ బాగానే ఉన్నారా అంటే ఆమె ఏం చెప్పింది తెలుసా, 8 నెలల్లో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి 2 నుంచి 3 కిలోల బరువు పెరిగిందని చెప్పింది. అంటే ఎంత మంచి భోజనం తింటారు వాళ్ళు. అయితే ప్రిన్సిపల్ అన్నాడు, నిజంగా ఇట్లనే పెడతారా లేకపోతే మేము వచ్చినామని పెట్టిందా అన్నాడు. అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే, సార్ మీకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, మీరు ఎనీ టైం మాకు చెప్పకుండా రండి, చెప్పకుండా వచ్చి తినండి, మీరు అప్పుడు చూడండి భోజనం. तो प्रिंसिपल ने कहा साहब आप लगाया बोल के ऐसा नहीं बनाए, आप कभी भी विदाउट इंटीमेशन सडन विजिट करिए, आप आगे खाइए, आपको यही खाना मिलेगा. तो हमारे केसीआर साहब ने ये मेन्यू फिक्स किया, बच्चों को क्या खाना चाहिए. सुबह सुबह दूध के साथ बोर्नविटा बूस्ट पिलाते, अच्छा नाश्ता खिलाते, एक हफ्ता में 3 बार या 5 बार नॉनवेज देते, जिस दिन नॉनवेज नहीं है उस दिन अंडा भी देते. हमारे बच्चे 8 महीने में 2 किलो से 3 किलो वजन बढ़ गए. और ये बच्चे बोलते साहब जितना खाना अच्छा हमारे हॉस्टल में है हमारा घर में भी नहीं है. మా ఇంట్లో కూడా లేదు ఇంత మంచి భోజనం. మేము రోజు నాన్ వెజ్ వండుకోలేము, మా నాన్న సంపాదనతో రోజు గుడ్లు చేయలేము. మరి అలా నేను కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నామని చెప్పి ఇక ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా స్కీమ్లు ఉన్నాయి. ఇక లాస్ట్కి జిందగీ బార్ పనిచేస్తాం, కొడుకుల కోసం బిడ్డల కోసం, మళ్ళీ మా బిడ్డలు పుట్టినాక బిడ్డల కోసం, మళ్ళీ కొడుకులు పుట్టినాక పాల పిల్లల కోసం పనిచేస్తాం, తగ్గించిపోతాం. లాస్ట్కి వయసు మీద పడుతుంది. మనం కనిపించినటువంటి పిల్లలే ఇలా చూసుకునే పరిస్థితి లేదు. వాళ్లకు ఎవరు ఆసరా అంటే ఈ ఆసరా పేరు మీదనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు నేను ఆసరా అని చెప్పి నేను మీకు కొడుకుగా ఉంటానని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చింది. అంటే మేనమామ అవతారం, అన్నదమ్ముల అవతారం, తండ్రి అవతారం, కొడుకు అవతారం. जो जो भी बुढ़े लोग हैं वो एकदम कमजोर हो गए, काम नहीं कर सकते, अपने खुद के बच्चे देखभाल नहीं करते, बीमार है तो दवाई नहीं दिलाते, बराबर खाना भी नहीं खिलाते. इसके लिए केसीआर साहब आसरा के नाम से पेंशन दिया जा रहा 1000 रुपए.
लोग खुश है कि केसीआर साहब को दुआ देंगे। हमारा सच में बोलो, मैं इतना बात कर दी, आप कितना लोग खुश है, ఎవరెవరు సంతోషంగా ఉన్నారమ్మా ఈ స్కీమ్తో చేయలేము. ఇంతకు ముందు కరెంట్ లేకుండా ఎండాకాలం వస్తే 4 గంటలు 5 గంటలు హైదరాబాద్లోనే కరెంట్ పోతుంది, నిజామాబాద్లో 6-7 గంటలు కరెంట్ పోతుంది. ఇప్పుడు కరెంట్ పోతుందా? కరెंट जा रहे अम्मा? नहीं, कहीं रिपेयर है तो जाते, नहीं तो नहीं जाते. आज करंट का कोई तकलीफ नहीं है. हमारा केसीआर साहब ऐसा किया. और ये जो है, मैं एक బ్యాక్వర్డ్, ఇది ఎప్పుడన్నా 2 సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ స్కీమ్ వచ్చిందో ఈ స్కీమ్లో నేను ఇలా బట్టలు పెట్టి పంచుతున్నాను. ప్రభుత్వం ఏమి ఇస్తుంది? చెక్ ఇస్తుంది, బట్టలు ఇయ్యదమ్మా. బట్టలు నా సొంత పైసలతో ఇస్తున్నాను. పాపం మా పక్క ఎమ్మెల్యేలకు పరిస్థితి, మా పక్క ఎమ్మెల్యేలకు పోయి ఏమన్నారంటే ఆడవాళ్ళు, సార్ నువ్వు ఉత్త చెక్కే ఇస్తున్నావు, నువ్వు చీరలన్నీ నువ్వు ఎక్కబోతున్నావు అండి. చీరలు అడి అమ్మ, ప్రభుత్వం చీరలు కూడా ఇస్తుంది. ఇస్తలేదన్నా, ఉత్త చెక్కే ఇస్తుందంటే మా నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యేలో గణేష్ గుప్తా సార్ ఇస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆయన దగ్గర పైసలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఇస్తున్నాను అని చెప్పి, పైసలు నాకంటే 1000 మంది నా నిజామాబాద్ ఎక్కున్నాడు. ఇస్తారా? పైసలు ఎక్కువ కాదు, ఇక్కడ బలం ఉండాలి, ఇచ్చే దిల్లు ఉండాలి. నేను ఎలక్షన్ నాడు వచ్చి ఓ అవ్వో ఓ అవ్వో ఓ అక్కో అని కడుపులో తలబెడితే ఓటు దగ్గర అని పొబిడప్పో మస్తు డ్రామా చేసినామంట. నేను 2.5 ఏళ్ళ నుంచి 2 ఏళ్ళ నుంచి ఏనాడైతే ఈ స్కీమ్ చాలైనో, ये दुल्हन के लिए एक साड़ी, दूल्हा के लिए एक कपड़े का ड्रेस, एक ड्रेस मैं दे रहा हूँ. పెళ్లి కొడుకు చీర, సారీ పెళ్లి కూతురుకు చీర, పెళ్లి కొడుకు ఒక ప్యాంట్ షర్ట్ ఇలా పెట్టి ఇస్తున్నాను. మీరైతే నన్ను లగ్గంగా పిలుస్తారో నేను మనసులో పెట్టుకుని చూసుకున్నాను సంగతి. कोई भी शादी में नहीं बुला रहे मेरे को, अब से मैं खुद ही डिसाइड करा, एक 10 ड्रेस मेरा गाड़ी में लगाऊंगा, जिधर शादी दिखे वहाँ भागना, ये देना, नमस्ते लगाना. कोई भी रहें दो, हमारे लोग हैं, जो भी हमारे लोग हैं. అయితే అదే నేను డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇక ఎందుకంటే మీరు అందరు పిలుచుడు కష్టమవుతుంది కాబట్టి నేనే వస్తా. ఏ హే జూట్ బ్యాగ్. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ మీద కూడా మేము ఒక యుద్ధం ప్రకటించాం. ప్లాస్టిక్ వల్ల చాలా అనారోగ్యాలు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా అనారోగ్యాలు పాలవుతున్నారు, క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి, రోగాలు పేరు చెప్తేనే భయంకరమైనటువంటి రోగాలు వస్తున్నాయి, మోర్లు జామ్ అయిపోతున్నాయి. మేము ఎంత పెద్ద రోడ్లు వేసినా కూడా మోర్లు పొంగి రోడ్ల మీదకి వస్తున్నాయి. ఈ ప్లాస్టిక్ని మనం బ్యాన్ చేయాలి, అది మేము ప్రకటించాం. ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయాలంటే మేము ఎట్లా సామాన్ తీసుకుపోవాలి? నేను పుట్టినప్పుడు నాకు ప్లాస్టిక్ తెలియదు, నేను కాలేజ్ చదువుకున్న దాకా కూడా ప్లాస్టిక్ కవర్లు లేవు. ఇట్లా బ్యాగులు పట్టుకొని పోయి ఇలా సామాన్లు తీసుకొని వస్తుంది. ఇవాళ బరువా మనం తీసుకురావచ్చు. అయితే ఈ జూట్తో తయారు చేసినటువంటి 1,00,000 బ్యాగులు నా సొంత డబ్బులతో నిజామాబాద్ నగరంలో నేను మంచి పెడతా ఉన్నాను. నాకు పైసలు ఎక్కడ కాదు. నిజామాబాద్లో మనం ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయాలి, ఒక బాధ్యతతో ముందుకు రావాలి. అమ్మా आप बहुत लोग मेरे से बड़े हैं उम्र में, मैं बचपन में प्लास्टिक कवर नहीं था, कभी तकलीफ नहीं था प्लास्टिक का. छोटे छोटे बच्चों को बीमार हो जाता कैंसर, ये बहुत बुरी बात है. ये हम ही कर रहे हैं. प्लास्टिक कवर मोरे में डालते, मोरे जाम हो जाते, फिर धरना देते, बाद में मोरे जाम हो गया, बल्दिया क्या कर रहे? बल्दिया अगर मेरे जैसे 10 एमएलए भी निजामाबाद में बैठे तो ये जब तक बैन नहीं होता कोई कुछ ही नहीं सकता. हम अपने आप को सुधारना है. आज हैदराबाद में बैन हो गए, ऊटी लाखों लोग आते, लाखों लोग जाते, वहां पे प्लास्टिक कवर नहीं मिलता आपको. मेरे खुद के पैसे से निजामाबाद में 1 लाख बैग्स में बांटने वाला हूं और ऐसा इसी तरह बैग रहेंगे. आपको शर्माना नहीं, ये बैग लेके जाना जिसके ऊपर आपको चेन जिप है पूरा. ये आप कपड़े लेके जाएंगे, कपड़े अपने दामाद को दे दो, अपने बच्चे को दे दो, इसमें सामान लेके जाओ. क्योंकि एक बार एक औरत लेके निकली, अंदर కూడా సిగ్గు పడకుండా బాబు బట్టలు తీసుకొని పోతే సిగ్గుపడదు. సామాన్ పోయేటప్పుడు ఏమన్నా ఇట్లా పట్టుకొని పోతే మీకు కూరగాయలు వేసుకుంటే తీసుకొని వస్తుంది. ప్లాస్టిక్ కవర్ ఏం అవసరం ఉంటుంది? నేను నీకు గ్యారంటీగా చెప్తున్నామా, ఒక్కొక్క బ్యాగ్ దాదాపు 30 రూపాయలు పెట్టి చేపిస్తున్నాను. అయితే దీంట్లో 2 సంవత్సరాల దాకా మీకు ఏం కాదు, కనీసం మీరు వాడిన తిరిగి పట్టుకుంటుంది. దయచేసి అందరూ కూడా ప్లాస్టిక్ కవర్లను పక్కన పెట్టి ఈ బ్యాగులు వాడే ప్రయత్నం చేయండి. మీ ఇళ్ళల్లో కూడా నేను చేపిస్తాను.
ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ బట్టలు తీసుకున్న తర్వాత చెక్క తీసుకున్నాక ఇక్కడ మెట్లు దిగుతున్న అందరికి బ్యాగులు ఇస్తారు. ఇక్కడ పెట్టాలంటే కష్టమవుతుంది. దయచేసి అందరూ బ్యాగులు తీసుకొని పోవాలి. इतना बड़ा दिल से हमारे केसीआर साहब जो अच्छा अच्छा स्कीम्स कर रहे हैं, ये स्कीम्स ले रहे, आप लोग दुआ दीजिए और दुआ मांगिए. केसीआर साहब के खुद तरक्की होना चाहिए. अपना गवर्नमेंट अच्छा आगे बढ़ाइए. మీరందరూ కూడా దేవుడిని ప్రార్థించాలి. మా పేదల ఇళ్లలో పెళ్ళిళ్ళైనా ఇంత పెద్ద డబ్బులు ఇవ్వడం కానీ, మా వయసు మీద వారికి పెన్షన్ ఇవ్వడం కానీ, మా పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై హింద్, జై తెలంగాణ. బ్రతుకు ప్రదాతవే బతుకమ్మా, అల్లి పూలు అందాల రవి కలట తామరలే నీ తనువు చీరలట. దేనా నానా దేనా నానా దేనా దేనా నానా దేనా నానా దేనా నానా దేనా నానా. నన్ను గన్న తల్లి నా జన్మభూమి, నిన్ను మించి దైవం మాకున్నదేమి. తాత తండ్రుల నుండి మము కాచే తల్లి, నీ రుణము నెట్ల తీర్చుకోనే నేల తల్లి. తల్లి నీ పాలదారలే రేగడిలో పారే నీరై, నీ గుండెల గదిలో గనులే తరతరాల తరగని సిరులై. జనని 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 జై తెలంగాణ, నీ వంటి తల్లి లేదే జగతిలోన. కంటి పాపల్లోన మా ఇంటి తీసి, నీ ఒంటి మీద పొంగే నవధాన్య రాసి. అమ్ముగన్న తల్లి మా జన్మభూమి, నిన్ను మించి దైవం మాకున్నదేమి. అందాల అడవుల నిలయం, నీవేలే అక్షరాలయం. మహనీయులు నడిచిన భువనం, తరతరాలకు ఓ నిదర్శనం. కాళోజీ కవితలమవుతాం, దాశరథి పద్యాలవుతాం, పోతనలో భావాలవుతాం, సోమనకి స్నేహితులవుతాం, గమ్యం ముద్దాడి వస్తాం. జనని 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 జై తెలంగాణ, నీ వంటి తల్లి లేదే జగతిలోన. కంటి పాపల్లోన మా ఇంటి తీసి, నీ ఒంటి మీద పొంగే నవధాన్య రాసి. శిలలో నా సప్త స్వరాగం, సిగలో త్రివేణి సంగమం. కరుణామయి మేరి కోవెల, భాగ్యనగరమే గుండెకాయల. ఐరమ్మ అడుగులమవుతాం, రుద్రమ్మ రూపాలవుతాం, సర్వాయి స్వప్నాలవుతాం, కొమరం భీం వారసులవుతాం, కోరిక నెరవేర్చుకుంటాం.
ఢమర ఢమరమై సకల స్వర నినాదమై సమతగానమై స్వాతంత్ర క్రాంతివై అవతరించిన అమ్మ తెలంగాణమా మా కలల ప్రతిరూపమా మా తల్లి తెలంగాణమా తరతర తరాల నిజమా అమ్మా తెలంగాణ మా అమ్మ తెలంగాణ నీకిదే స్వాగతం అమ్మ నీకిదే స్వాగతం నీకిదే స్వాగతం हमारे दिल से स्वागतम పారిన వీరుల రుధిరము తల్లి తిలకము అమరుల ఆత్మత్యాగము అవతరించెను నూతన రాష్ట్రము 60 ఏళ్ల పరభావము తొలగినది మా హృదయ భార